எனக்கு டவுட்டா இருந்துச்சு, நீங்க நிஜமா தான் சொல்றீங்களா அப்படின்னு கேட்டேன். பட் he was very confident, நீங்க கரெக்டா பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொன்னாரு. So I believed in him and it's a very good role and I'm happy working for that. And thank you to Irfan sir and Jafar sir. Thank you Sabrish. Thank you to the whole team. It was a lovely experience working with Vasant Ravi. நிறைய பேர் ஆர்டிஸ்ட் கூட நடிச்சது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. So I'm happy working with all of you. And thank you for the chance. Thank you sir. Thank you so much sir. அதே மாதிரி நான் மென்ஷன் பண்ணப்போ நிறைய காப் ரோல்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னேன். இந்திரால பண்ண காப் ரோல் எந்த விதத்துல டிஃபரெண்டாவும் சேலஞ்சிங்காவும் இருந்தது உங்களுக்கு? சேலஞ்சிங்னா அந்த ஸ்கிரிப்டே நல்லா இருந்துச்சு. அதுல வந்து நார்மலா வந்து ஹீரோஸ் தான் வந்து வில்லனை தேடி போவாங்க, நான் ஹீரோவை வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ற மாதிரி இருந்தது. ஸோ இட் வாஸ் அ நைஸ் திங், இட் வாஸ் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட். ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு அது பண்றது. And have some really good lovely scenes with him as well. It was rocking, it was nice. Wow, thank you so much. நீங்க சொல்றது வந்து எங்களுக்கு இன்னும் ஆர்வமா இருக்கு. கண்டிப்பா தியேட்டர்ல பார்த்து நாங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். Thank you so much. Lovely having you on stage. Thank you. Thank you sir. Thank you. பண்ணிட்டு இருக்கிற பர்சன் நான் ரொம்ப இன்ட்ரோடக்ஷன்லாம் கொடுக்காம அந்த அழகு பொம்மையை மேலே கூப்பிடலாமா? கூப்பிடலாம். Yes, can we have Mehreen ma'am on the stage please? A big round of applause for our Mehreen ma'am. என்ன ஸ்டேஜ் ஏறதுக்குள்ள ஐ லவ் யூன்றீங்க, பார்த்து 2 minutes தானே பாச்சு. ஹாய் அண்ணா வணக்கம் சென்னை. Okay, love you too, thank you. Okay, so very happy that you are a part of Indra. How did this script actually get into you? Like how were you pulled into the script? I was sitting at home in Bombay and I get this call from Sabrish sir, and the narration happened in that phone call, and it wasn't like a proper narration. He just told me his vision and my character Kayal, and it was an instant yes. I was like I because his confidence just made me feel so like confident about this film. And when you actually watch Indra, you would not know that he's a debut director, because he was just so sure about everything. And I think all of us, we have just performed whatever his vision was, and it's come out beautifully. Okay, முதல் கால்லே வந்து ஓகே சொல்லிட்டாங்க, வேற எந்த ஒரு கேள்விலாம் இல்லாம. And she's very happy to have worked with you in fact. So Kayal நாங்களும் பார்க்கிறதுக்கு ரொம்ப ஆவலா இருக்கோம், because that's a different shade for you in the film, right? From the films that you've played. And how was it acting with Vasant sir? Yes, correct. It is a very different genre that I have done. It's a thriller, and it was actually like when you watch this movie, you'll actually be sitting on the edge of your seats. That I can promise you. Even while shooting, we kept feeling that. And Kayal is a character which is very close to my heart. I think after Honey, because Honey is the best. After that, one character which is nothing like Honey, but something totally out of context. Check. Yeah. So Kayal is very close to my heart, and I'm very excited for all of you to watch this film. And working with Vasant, it has been amazing. I want to really thank him for helping me from my dialogues to so yeah, he was really helping me with my dialogue delivery, because with Tamil, after Patas, this is my second film, so it's been a long wait. So but after this, I promise you I'm going to get better with my Tamil. And he is such a natural actor, and acting is all about reacting. So everything that you see what Kayal is, I think it's all thanks to how Indra was with me on screen, that I think the reaction just came out so naturally.
And I really want to thank the producers. It's so good to work with Sunil Garu again. We worked in a few films in Telugu, but it was such a pleasure to, to work with my fellow Telugu here. I would consider myself, since, I have worked in a couple of movies there. And even what I have seen, how he has performed in this movie, it is something I have never seen before. I was just telling him before we got here, and he's a phenomenal actor. I want to thank the producers, the music director Ajmal. I think he has killed it. And please do watch our film on 22nd August. Sure, how much we enjoyed working on this project. You are going to enjoy like maybe twice the amount watching this film in theaters. Thank you so much. So, we understood how good friends you and Vasant are. Can you just share us one good memory from the entire shooting experience of Indra? One good memory. That can be funny also. There are lots of them. So he is a very quiet person. And so the first few days, because I'm so talkative, so for me, because the film was like, it was quite serious, and the whole Sabri sir was constantly always working. So for me, I had no one to talk to, and I love talking. And Indra is so much like in his, Vasant talks very less, he's very measured. But I think by the third, fourth day, I think I troubled him so much to talk to me that, it just, and he introduced me to Starbucks. So he has coffee every day. And then one day, I don't have coffee. So one day he asked me, he's like, oh, would you like to try this? Because I would see him drinking coffee twice a day. So I was like, okay, sure. So yeah, one memory. And ever since I've become addicted to that particular coffee. Since the start of the movie to now, I just had a cup before I got here. Okay, or a coffee la nalla or a friendship starter. Actually, it feels really nice to see you both sit there and talk like you're all good friends, and the good memories that you share will be cherished for your lifetime. So yes, absolutely. Take back the good memories, yes, and cherish forever. Yes. Thank you so much. Thank you. Lots of love to all. Yes, Meherin ku oru periya kaithil koduthalam. Lots of love from Tamil Nadu. Thank you. Hi, sir. Okay, so we're really happy that you are a part of the film because பெரிய படங்களுடைய ஒரு மியூசிக் லேபிளா அதுவும் இருந்துட்டு இருக்கு. ஸோ இந்திரா அந்த வரிசையில இணைஞ்சதுல உங்களுக்கு எவ்வளவு சந்தோஷம்? Yeah, so first of all, congratulations to the music director for his great album, and எல்லாரும் இன்னைக்கு கேட்க போறீங்க. Check. 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 Yeah. So first of all, congratulations to Ajmal and the entire music team, the singers, the lyricists, all the musicians who has worked on the album. The album has come out great. All platforms it is released on YouTube, Spotify, all platforms. Please listen. Whatever you hear is the motivation for other musicians and more talents to come out. And congratulations to Sadiq sir and Irfan for the movie production and to the direction team and the entire cast and crew. And yes, we worked on. As a company, we work with almost 30,000 different songs across India, Hindi, Bollywood, Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada, and we work with very limited projects, and we are glad to be associated with Indra, and I think there's a lot to look forward for the movie as well. Yeah, thank you. Thank you so much, sir. We are very, very happy that Divo was a part of Indra. Thank you. ஓகே, ஸோ சீரியஸாக ஏதாவது போயிட்டே இருந்துச்சுன்னா நடுவில் ஒரு ஃபன் பண்ணுறதுக்கு சில் ஆகிறதுக்கு ஒரு சாங் இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த இவெண்ட்ல இப்போ சின்னதாக ஒரு சாங் நம்ம எல்லாம் ஜாலியாக சில் மைதீன் இவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான லிரிக்ஸ்
rolling. Lyrics எழுதிருக்கீங்க. What inspired you to write the lyrics? இன்ஸ்பயர்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க. இந்த மாதிரி இந்திரா டீமோட சேர்ந்து ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும்னு ஜாலியாக பண்ண உட்காந்து அஜ்மல் ப்ரோ ஆஃபீஸில் உட்காந்துருந்தோம். அப்போ சொன்னார், 2 ஆப்ஷன் சொன்னார். ப்ரோ ஒன்று சிங் பண்ணுங்க, அப்படி இல்லைன்னா லிரிக்ஸ் எழுதானு. நம்ம பண்ண நம்மளாலே கேட்க முடியாது, இதில் எங்கேருந்து நம்ம சிங் பண்ணுறது. அதோட டக்குன்னு சரி லிரிக்ஸ் எழுதிடுவோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 12 லைனுக்கு எழுதி கொடுத்தேன். டக்குன்னு படித்து பார்த்துட்டு, ப்ரோ இது ஆல்ரெடி எல்லா படத்துலையும் வந்த லைன் ப்ரோ அப்படின்ட்டாப்புல. சரிங்க ஓகேன்னு சொல்லிட்டு அதோட ஜாலியாக அப்படி பண்ண ஆரம்பித்த எமோஷனல் சாங் தான். திஸ் சாங் டெடிகேட் டு ஆல் த ஹார்ட் பிரேக்ஸ். ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். அதாவது உண்மையா என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு பட்டுன்னு வெளிச்சமா சொல்லிட்டாப்ல. ஃபர்ஸ்ட் எழுதினேன், அது பிடிக்கல. அது வந்து எல்லாம் எழுதுனது இல்ல, ஆல்ரெடி வந்த பாட்டை லைட்டா எழுதி கொடுத்துட்டேன். இதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பாட்டு. ஃபர்ஸ்ட் ஓபி அடிச்சிருக்கீங்க, அதுக்கப்புறம் நிஜமாவே ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க. சோ ஒர்க் பண்ண பாட்டு இஸ் ரியலி சூப்பர் டூப்பர் ஹிட். இன்னும் பல பேர் கேட்றோம், ஃபர்ஸ்ட் கேட்டுட்டு மக்கள் சொல்லட்டும், நம்மளா சொல்லக்கூடாது. மக்கள் கண்டிப்பா சொல்லுவாங்க. தேங்க்யூ சோ மச் மைதீன். இன்னும் நிறைய உயரங்கள் நீங்க போகணும். ஆல் தி வெரி பெஸ்ட். தேங்க்யூ. இந்த படத்தோட ப்ரொடியூசர் ஜாஃபர் சார், இர்ஃபான் சார் மற்றும் டைரக்டர் அஜ்மல் ப்ரோ, அப்புறம் சபரிஷ் நந்தா பிரதர், அவருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஆர்டிஸ்ட் எல்லாத்துக்கும், எல்லா டீமுக்கும் தேங்க்ஸ். தேங்க்யூ so much. தேங்க்யூ. ஓகே, அடுத்ததா we have a date please. ராஜ்குமார் சார் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். எப்படி இருக்கீங்க? சூப்பரா இருக்கும் சார். என்ன புது படத்தோட லுக்கா இந்த கெட்டப்? அப்படியே போயிட்டு இருக்கு. ஓகே, சோ சொல்லுங்க, நீங்க வந்து ஒவ்வொரு படம் பண்றப்போ ரொம்ப சூஸ் பண்ணி செலக்டிவா ஸ்கிரிப்ட்ஸ் பண்ற ஒரு ஆளு. இந்திரா ப்ராஜெக்ட் குள்ள எப்படி வந்தீங்க? பின்னர் ஆக்சுவலி அவர் தான் ரொம்ப தேங்க் பண்ணோம். ஒரு த்ரில்லர் தான். நம்ம நிறைய த்ரில்லர் படம் பார்த்துருக்கோம். பட் திஸ் ஃபிலிம் இஸ் லைக் ரொம்ப எப்படி சொல்றது எனக்கு தெரியல. நீங்க 100 நாள்லாம் பாத்துறீங்களான்னு தெரியல. அதோட கிளைமேக்ஸ் வந்து இன்டர்வல் போர்ஷன்ல இருக்கும் ஆக்சுவலா. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு படம். கங்க்ராட்ஸ். கண்டிப்பா ரொம்ப ஆஃப் பீட்டான ஒரு த்ரில்லர். கொஞ்சம் சில படங்கள் தான் த்ரில்லர் படம் பார்த்தா பயப்படுவோம், உண்மையிலே உள்ள இருந்து பயப்படுவோம். ஸோ அப்படி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ஆக்சுவலா. ஸோ இட் வாஸ் வெரி நைஸ். மாஸ்டர் கூட ஒர்க் பண்ணது வந்து எனக்கு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக்சுவலா. பேசிட்டே இருப்பேன். வசந்த், இட் வாஸ் வெரி நைஸ். ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாருமே ஐ ஹேவ் டு தேங்க் கண்டிப்பா இந்த மூமெண்ட்ல. சுனில் சார், அவர் போர்ஷன் உண்மையிலேயே வேற மாதிரி இருந்தது. பட் சீரியஸ்லி இந்த ஸ்கிரிப்ட் எவ்ரிதிங் கோஸ் ஒன்லி ஃபார் த டைரக்டர். அவருக்கு தான் இது எல்லாமே கோஸ். அண்ட் கண்டிப்பா இந்த தியேட்டர்ல எல்லாருமே பயந்து படம் பார்ப்பாங்க. உண்மையிலேயே ஸ்கேரியா அந்த மாதிரி இருக்கும். த்ரில்லர் படம் பிடிச்சவங்களுக்கு இது ஒரு ட்ரீட்டா இருக்க போகுது. ஆமா. ஓகே, சோ இந்த படத்தோட ஷூட்டிங்ல ஐ திங்க் நீங்க தேங்க் பண்றதுலயே தெரியுது எல்லாரும் கூடயும் ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கீங்க அப்படின்ட்டு. மறக்கவே முடியாத ஒரு அனுபவம் இந்த ஷூட்டிங்ல அப்படின்னா என்னவா இருக்கும்? ஒரு ஃபன்னியான ஒரு இன்சிடென்ட்டா கூட ஷேர் பண்ணலாம் நீங்க. மறக்கவே முடியாதுன்னா நான் தான் நிறைய கொடுத்துறேன் பிரச்சனை ஆக்சுவலா. சாரி சார், நான் எதுவும் என் கையில இல்லை எதுவுமே. ஸோ அதுதான் மறக்க முடியாது. நான் நிறைய நாள் தூங்கவே இல்லை. நானும் இவரும் மதுவும் ஃபோன்லேயே தான் இருப்போம், அங்கிட்டு இங்கிட்டுன்னு சொல்லி. அதுதான் எனக்கு தெரிஞ்ச மறக்க முடியாத மெமரி. பட் ஆக்சுவலி ஜோக்ஸ் அபார்ட், பட் உண்மையிலேயே ஒர்க்கிங் இட் வாஸ் நாட் லைக் ஃபர்ஸ்ட் டைம் டைரக்டரோட ஒர்க் பண்ற ஒரு விஷயம் இல்லை. அந்த டீம் வாஸ் ஸோ எக்ஸலண்ட், ஈச் அண்ட் எவ்ரிபடி. அண்ட் வசந்த் சாரோட நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் இட் வாஸ் ஆல்சோ ஒரு மொத்த க்ரூவுமே. கேமராமேன் இங்கே இருக்காரான்னு தெரியல, அங்கே இருக்காரா? ஓகே ஃபைன். தலைவா, சீரியஸ்லி பியூட்டிஃபுல் ஃபேண்டாஸ்டிக் ஃப்ரேம். அந்த செட் ஒர்க் வாஸ் அமேசிங். ஆச்சி ஹவுஸில் உண்மையிலே ஃபர்ஸ்ட் டே எனக்கு ஒன்றுமே புரியவே இல்லை, என்ன நடக்குதுன்னு எனக்கு தெரியவே இல்லை. ஸோ சீரியஸ்லி ஐ ஹேவ் டு தேங்க் த ஹோல் டீம். எல்லா மொத்த டீமுமே தேங்க் பண்ணோம். தாடி இன்னும் கண்டினியூட்டியாக போயிட்டே இருக்கு. இல்ல, இந்த லுக்ல நல்லா இருக்கீங்க, கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கு எங்களுக்கு. ஓகே, thank you so much. இந்த படத்துல நீங்களும் ஒரு பார்ட்டா இருக்கீங்க அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் சார். Thank you so much. I thank the whole team, thank the producers. Thank you sir, thank you. Bye bye. Thank you. கெமி மொரட்டுத்தனமான ஃபேன்ஸா இருக்காங்க. What is this? Okay, so Kemi, how are you? How are things? சூப்பரா இருக்கேன், சூப்பரா போயிட்டு இருக்கு. எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா? அவ்வளவுதான், ஜாலியா இருக்காங்க போல.
And first, congratulations, Sabrish bro. So happy. And ரொம்ப நாளா நான் ஆர்வமா காத்துக்கிட்டு இருக்கேன். மோர் லைக் ஃபேமிலி. நான் லைக் எப்போ வரும் அவரை விட நான் தான் எக்ஸைட்டடா இருந்தேன் போல. Congratulations, Vasant Ravi. Congratulations. And very very happy to the entire team. And நான் கண்டிப்பா ஷோக்கு வருவேன். எல்லாரும் வந்துருங்க. எல்லாரும் சேர்ந்து ஒண்ணா ஜாலியா பாத்துடலாம். த்ரில்லர் படம் பிடிக்குமா கெமிக்கு? ஆக்சுவலி எனக்கு ரொம்ப பயம். ரொம்ப பயம்னா இந்த படம் வந்து இன்னும் ஜாலியா இருக்கும். அட்ரினலின் ரஷ் அப்படியே ஏறும் அப்படிதான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நானு. கத்துறது எல்லாம் இந்த சைடுல இருந்து வருங்க ஒரு சீனுக்கு. சோ நமக்குலாம் அப்படி திகிலா இருக்க போகுது. பட் தட் இஸ் தி எலிமெண்ட் ஆஃப் த்ரில். த்ரில்லர் படத்துக்கு அந்த த்ரில் இல்லனா சோ பாட்டெல்லாம் கேட்டிருக்கேன், பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு. அண்ட் படத்துக்கு பாட்டெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க, பியூட்டிஃபுல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க. இப்போ கெமி வந்து பாட்டை பத்தி பேசிட்டு அவங்க பாடாம இருந்தா எவ்வளவு பெரிய குத்தமா இருக்கும். நமக்கு வேற இந்த இது வந்து எல்இடி கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் பண்ணுது. அந்த ஒரு 2 minutes கேப்ல கெமியோட ஒரு பாடல் உங்களுக்காக இதோ. நான் பாடலாம் மாட்டேன். ஏஞ்சல் கூட பாடினா நான் பாடுவேன். கெமியோட ஃப்ரெண்டா இருக்கிறதுக்கு என்னால பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் நான் பண்றேன். ப்ளீஸ் கெமி ரெண்டு லைன் பாடுங்க கெமி. கெமி பாடணுமா வேண்டாவா? வேண்டாம் பாடணுமா வேண்டாவா? எனக்கு பாட்டு வராதுங்க. இந்த குரல்ல பாடினா நீங்களா தாங்குவீங்களா? ப்ளீஸ் என்ன பாட்டு வேணும்? ஏஞ்சலின் பாடட்டும், நான் வேணா கூட ஆடுறேன். எப்படி? இப்ப கெஸ்ட் நீங்க மேம், பாடுங்க. நம்ம சிங்கர் சார் வந்தாருன்னா சிங்கர்ஸ் இருந்தா கிட்டார் இருந்தாதான் அவங்க பாடுவாங்களாம். கிட்டார் இருந்தா இப்ப நீங்க பாடிடுவீங்க. கண்மணி அன்போடு உங்களுக்காக பாடுறாங்களாம். எப்படி? 5 6 7 லிரிக்ஸ் தெரிஞ்சா ரொம்ப அழகா பாடிடுவாங்க. எந்த பாட்டால பாருங்க, தீவிரமான ஒரு ஃபேன் சொல்றாரு. எந்த பாட்டு நீங்க பாடினாலும் பரவாயில்லன்றாரு. ரைம்ஸ் பாட்னா கூட அவர் ஏத்து பாருங்க. ரெடி? 5 6 7 8. கண்மணி அன்போடு காதலன் நான் எழுதும் கடிதமே, பொன்மணி உன் வீட்டில் சௌக்கியமா, நான் என்று சௌக்கியமே, உன்னை எண்ணி பார்க்கையில் கவிதை கொட்டுது, அதை எழுத நினைக்கையில் வாழ்த்து முட்டுது. தேங்க்யூ கெமி. நம்மளோட பிளேயர் வந்து தாங்க முடியல நினைக்கிறேன். பாட்டு வேண்டாம், நாங்க பிளே ஆயிடுறோம்னு சொல்றாங்க. ஓகே, so yes, AV ready ஆயிடுச்சு. Can we have the AV please? இல்லனா அடுத்து on to the stage please. Meanwhile, thank you so much Kemi. Thank you so much. Sunil Garu, welcome. How are you? Fine. Hi sir, hi. வணக்கம் தமிழ்நாடு. இங்க இருந்த எல்லாருக்கும் வணக்கம். அம்மா ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் வணக்கம், செகண்ட் ஃப்ளோர் வணக்கம், தம்பி வணக்கம், தம்பி வணக்கம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சுவலி சபரிஸ் டோல்ட் த ஸ்டோரி. நான் லைஃப்ல இப்போ வரைக்கும் இது மாதிரி கேரக்டரே I never saw the character. Dubbing time la I saw me and enakku jaasti bayamachu. Enakku great. And inda varakum idu maadhiri story I never saw the story like this. Point. இப்ப வரைக்கும் I acted like hundreds of films and I watched thousands of films I watched, but I never saw a film point like Indra, this movie. Wow. This is the first time new point, plotline, story in India, in the world also. Wow. Really, proudly I am telling that. And for that, Sabris, thank you so much. And Jafar sir and Irfan sir and Madhu sir, ellarkum thanks to give me this nice character.
And in shooting time, Vasant Ravi sir so much cooperated me. I don't know Tamil, but he so much encouraged me. Because of that, it came nice. One fight scene is there. That time, sir, his personal fight gear is there, protection gear. He suggested me, and such a nice, caring person he is. He is always doing different storyline movies only. Yeah. So, thank you, sir. You are giving very nice film to the audience through this. And Gajraj sir, I acted with him. He so much encouraged me, and எனக்கு அப்பா மாதிரி கைடன்ஸ் கொடுத்துட்டாரு. Really. And கல்யாண் மாஸ்டர், I know மாஸ்டர் very well. இந்த படம்ல கல்யாண் மாஸ்டர் எனக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துட்டாரு. Thank you master. Thanks for the punishment. Thank you so much. Love you. And இந்த இந்திரா படம் producers ko nalla money, artist ko periya peru. I am praying to kadavule, please give me kadavule ellarukkum. This is a nice film. Please encourage the film. Please watch the film in theaters only. Indra 22nd it is releasing. Thank you so much. Edavadu tappa pesarinda, please forgive me. That's really All the best. All the best. Ellarukkum all the best. Ellarukkum all the best. All the best. Thank you. super Thank you. sweet of you and thank you so much for Thank the you. kind words. Thank ஒரு கேள்வி கேட்கலாமா? ஒரு क्वेश्चन கேட்கலாமா? இந்த படத்தை பார்த்துட்டு நீங்களே ஷூட்ல பயந்துதா சொன்னீங்கல்ல. ஷூட்டிங் பண்ணப்போ உங்களுக்கு ஏதாவது பயம் இருந்துச்சா? இது பண்றதுக்கு ஏதாவது ஒரு பர்టిక్యులர் சீன் பண்ற பயம் வந்துச்சா? ஷூட் பண்றப்பவே ஏதாவது பயந்த சீன்ஸ் இருக்கா? We both have one fight. Okay. Action fight is there. அது ரொம்ப பயமா இருக்கு. த்ரில்லர் படத்துல வேற எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் தாண்டி அந்த ஃபைட் சீக்வென்ஸ்ல அவ்வளவு பயந்தேன் அப்படின்றாரு. போட்டு புரட்டி எடுத்திருக்கீங்க போலயே நம்ம சுனில் காருவ. ஃளையிங்லாம் இருக்கா அந்த ஃபைட் சீக்வென்ஸ்ல? ஃபைட் சீக்வென்ஸ் எல்லாம் நேச்சுரல் தான். ஓகே. பட் பயமா இருக்கு. இப்ப நிறைய ரீசன்ட் டேஸ்ல ஒரே நெகட்டிவ் வில்லனாவே வந்துட்டு இருக்கீங்கல்ல. அது எவ்வளவு சேலஞ்சிங்கா இருக்கு, இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கு உங்களுக்கு பண்றதுக்கு வில்லனாவே பண்ணிட்டு இருக்கிறதுல? இப்போ I am doing different characters, comedy characters and positive characters and villain characters. Okay. And first time I did like this character. என்னோட லைஃப்ல first time. If my என்னோட வீட்ல if they saw this film, they'll kill me. இந்த படத்தை உங்க வீட்ல பார்த்தா சாவடிச்சிருவாங்க அப்படின்றாங்க. என்ன சார் கேரக்டர் கொடுத்திருக்கீங்க? And எல்லாரும் positive people in the film la. Maharin, I know madam 2-3 films munnadi, but she is very positive and he is very good looking. She is very good looking. Villain is very bad looking. That is enough for this movie. Thank you. Okay, thank you so much sir. Thank you for your kind words. இன்னும் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் நீங்க பண்ணிட்டே இருக்கணும். We'll keep giving our love and support to you. Thank you so much. Once again for our Sunil garu. சுனில் காரு இந்த சைடு அப்படியே வந்தீங்கன்னா இங்க ஒரு டை ஹார்ட் ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க 2 பேர். ஓ மை காட். ஓகே, ட்ரெய்லர் பார்த்துடலாமா? ஓகே, ட்ரெய்லர் வர்றதுக்கு இன்னும் 1 நிமிஷம் இருக்கான். யாரும் அந்த பாட்டு பாடுறாங்க? ஓகே, சுனில் சார் சொல்றத கேட்டா அவரை பண்ண படங்கள்லயே இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் நான் பண்ணதே இல்லை அப்படின்றாரு.
அவருக்கே அவரை பார்த்தா கோவம் வர அளவுக்கு ஒரு கோரமான ஒரு கேரக்டர் கொடுத்திருக்கீங்க. அப்படி என்னன்னு எங்களுக்கு தெரியல. பட் we're all waiting for the film. 22nd August அந்த படம் தியேட்டர்ஸ்ல ரிலீஸ் ஆகுது. சோ சீட் எட்ஜ்ல உட்கார்ந்து பாக்குற மாதிரி ரொம்ப என்ஜாய் பண்ற மாதிரி நிறைய நான் இதில் ஆக்சுவலா மேனேஜர் கூப்பிட்டு டைரக்டரை பார்த்து ஒரு சின்ன கேரக்டர் தான் சொன்னாரு. அவரை பார்க்கும் பொழுது எனக்கு ஒரு பெரிய கேரக்டரா தெரிஞ்சிச்சு. எனக்கு பெரிய கேரக்டரா இருந்துச்சு. எனக்கு காம்பினேஷன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பேரோட தான் சார் இல்லை, ஹீரோ சாரோட இருந்துச்சு, கல்யாண் மாஸ்டர் கூட இருந்துச்சு, சுனில் சார் கூட ஒரு பெரிய சீக்வன்ஸே இருந்துச்சு. அவ்வளோ பெரிய ஆர்டிஸ்ட் வந்து லெஜெண்டரி ஆர்டிஸ்ட் என்னை கம்பேர் பண்ணும் பொழுது அவர் ஒவ்வொரு ட்ரிப்பும் என்னைய சொல்லும் பொழுது வெரி சாரி சார் அப்படின்னாரு. இதில் என்ன சார் இருக்கு, இதில் எதுக்கு சாரி சொல்றீங்க, நம்மலாம் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்ட்டு. இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த டைரக்டர் சாருக்கும் ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாருக்கும் மிகப்பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். முக்கியமாக இபி சாருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லணும், மது சாருக்கு. ஏன்னா ரொம்ப கேர் எடுத்து பார்த்துக்கிட்டாரு. அவர் இபியா இருந்துட்டும் இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்காரு, கேரக்டர் நடிச்சிருக்காரு. இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய என்னை பெற்ற இறைவனாகி எங்க அம்மா அப்பாவோட வேண்டிக் கொள்கிறேன். அனைவருக்கும் நன்றி, ரொம்ப தேங்க்ஸ். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ சோ மச் சார். இந்த மேடையில நீங்க வந்து பேசினது கண்டிப்பா இந்த விழாவை இன்னும் சிறப்பிச்சிருக்கு. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. சோ எஸ், இந்திராவுடைய இயக்குனர் அவர்கள் பல நாள் கனவு. இங்க இருக்கிற எத்தனை பேருக்கு சினிமா ஆர்வம் இருக்குன்னு தெரியல. நம்மள ஒரு வெற்றியாளர் தான் இன்னைக்கு நம்மள ரெப்ரசென்ட் பண்ணிருக்கிறாரு. வெரி வெரி ஹாப்பி. அண்ட் சாதாரண ஒரு வேலையை பண்ணிடல அப்படின்றது பல பேர் சொல்லி நாங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. Please a few words about your baby Indra. Thank you. Press, family, friends and Vasant sir, Marin ma'am, Kalyan sir, Sunil sir, Gajaraj sir, Trident Ravi sir, Irfan sir and Jafar sir. Thank you for giving us a stage. And எங்களுக்கு இந்த படம் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கும் இந்த படத்தை ப்ரெசென்ட் பண்றதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எங்களுக்கு வந்ததுக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். அண்ட் என்னோட என்டையர் டீம், பிரபு, டிஓபி, சூர்யா, என்னோட ஏடிஸ் டீம், பிரவீன் சார், எல்லாருமே வந்து ஹாஸ் பீன் அ மேசிவ் சப்போர்ட் ஃபார் அஸ் டு மேக் திஸ் ஃபிலிம். ஸோ நான் வந்து ஒரு 11 years முன்னாடி ஒரு படம் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன். ஆசைப்பட்டதுலேருந்து I've been working around to do that one film. In the stage, in the place has always been a dream for us. August 22nd இந்திராவை நீங்க தியேட்டருக்கு வந்து பாக்குறதுக்கு மூலமா எங்களுக்கு இந்த படம் பண்ணி எங்க ட்ரீமை லிவ் பண்றதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து எங்களோட ப்ரொடியூசர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்க இந்த படத்தை தியேட்டர்ல வந்து பாக்குறதுக்கு மூலமா எனக்கும் என் டீமுக்கும் இந்த ட்ரீமை இன்னொரு தடவை லிவ் பண்றதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும். தேங்க்யூ சோ மச். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சோ மச் சபரீஷ் நந்தா. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. சினிமா ஆசையோட சினிமா கனவு சுமந்துட்டு இருக்கிற பல பேரை ரெப்ரசென்ட் பண்ணி நம்மளும் ஒரு நாள் அந்த ஹார்ட் ஒர்க்ன்ற விஷயத்த பண்ணா சக்சஸ்ஃபுல் ஆகலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிளோட இங்க நீங்க நிக்கிறீங்க. ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு, ஆத்மார்த்தமா சந்தோஷமா இருக்கு. உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் சொன்ன கதைகள்லாம் நாங்க கேட்டோம். இந்த ஜேர்னி எவ்வளவு ஒரு இன்ஸ்பைரிங்கான ஜேர்னியா இருக்குன்றது we understand. Thank you so much. And உங்ககிட்ட ஒரு சில கேள்விகள்லாம் இருக்கு. அதாவது நாங்க நிறைய பேட்ட இந்த ட்ரிக்கை ஃபாலோ பண்ண பட் ஒர்க் அவுட் ஆகல. உங்ககிட்ட நான் கேக்குறேன், உங்களுடைய ஆர்டிஸ்ட்ல யாரு கூட ஒர்க் பண்றது கொஞ்சம் டஃபா இருந்துச்சு, இவங்களை வந்து செட் பண்ணி கொண்டு வர்றது கொஞ்சம் டாஸ்க் தான் அப்படின்னா யாரு? இல்ல, நான் அந்த விஷயத்தை பிளஸ்ட். என்னோட ப்ரொடியூசர்ஸும் எனக்கு அதுக்கான அப்ரூவல் கொடுத்தாங்க. And I've got a list of phenomenal actors to work with me. Vasant sir, after Rocky, he had said okay to this project, and Marin ma'am came on over a call. Kalyan sir ஒரு தடவை தான் மீட் பண்ணேன். He was on. Sunil sir, I met him one time. அவரு ஃபர்ஸ்ட் நான் சொன்ன போதே அவர் சொன்னாரு இந்த கேரக்டர் நான் பண்ணுமான்னு கேட்டாரு. ஆனா அவரும் one day he was okay with it. கஜராஜ் சார் ஆக்ஷனே பண்றது இல்ல, ஆனா எங்க படத்துல ஆக்ஷன் பண்ணிருக்காரு. So Gajaraj sir came on board and actors, that was very easier for me to get them on board. ஒரு படத்துல வந்து பேஸ் அப்படின்றப்போ முதல்ல கதை, அதுக்கப்புறமா இந்த ஆக்டர்ஸ் அந்த கதாபாத்திரத்துல ஃபிட் இன் பண்றது, கரெக்டா லைனா புடிச்சு வச்சிட்டீங்க. அந்த நாள வந்து கரெக்டா வந்து அந்த கேரக்டருக்கு செட் பண்ணிட்டீங்க. I think that's a big tick mark in the film. So ஒவ்வொரு கேரக்டர் எழுதுறப்போ ரொம்ப ரசனையோட எழுதிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அதை பண்ணவங்க எல்லாரும் அவ்வளவு அழகா உங்களை பெருமையா வந்து சொல்றாங்க. ஏன் சார் த்ரில்லர் படம் எழுதணும், ஃபர்ஸ்ட் படம் த்ரில்லர் ஏன் சார் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டீங்க? என்னோட ஃபேவரட் ஜானர் த்ரில்லர். So நான் பேசிக்கா அனுராக் கஷ்யப் அண்ட் ராம் கோபால் வர்மா ஃபேன்.
ஸோ என்னோட ஃபேவரட் ஜானர் த்ரில்லர். ஸோ அது ஈஸியா எனக்கு வருதுன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் வசந்த் சார் வந்து நான் போய் சொல்லும் போது அவர் த்ரில்லர் பண்ண மாட்டேன்னு ஒரு ஜோன்ல இருந்தாரு. இன்னும் த்ரில்லர் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்ற ஒரு ஜோன்ல இருந்தாரு. பட் இட்ஸ் வெரி ஸ்வீட் டு கம் ஃபார்வர்ட் அண்ட் அக்செப்ட் அண்ட் டேக் த ஃபிலிம் ஃபார்வர்ட். எல்லாரையும் கொஞ்சம் கன்வின்ஸ் பண்ணி தான் நீங்க வச்சிருக்கீங்க அப்போ. அவ்வளோ இல்ல, லைட்டா தேவைப்படுச்சு. லைட்டா. ஓகே ஓகே. சோ உங்களை வந்து இன்னைக்கு இந்த மேடையில ஏத்துறதுக்கு உங்க பின்னாடி பக்கபலமா இருந்த உங்களுடைய டீம் ADs அவங்கள மேல கூப்பிடலாமா? Definitely, Yes, can we definitely. have the assistant directors on stage? I want my entire team, Surya, Prabhuவோட டீம், என்னோட ADs, கணேஷ், ஜாக், ஆல்வின், சரவணன், ஹரி, சங்கர், Vijay. It'll be great, all of you are here. So நீங்க இந்த படத்தை வந்து தியேட்டர்ல பார்க்கிறதுக்கு மூலமா all of us will get to do another film. So please do come to theaters on August 22 and watch the film. Thank you. A big round of applause கொடுத்துடலாம். ஒரு படத்துக்கு பின்னாடி ரொம்ப ஸ்வெட் அண்ட் டாயில் போட்டு ஒர்க் பண்ணலாம். இந்த மைக்கே வாங்க மாட்டீங்க, பின்னாடி அடிப்பாரு. அதுக்கு அப்புறமா யாராச்சும் சொல்லுங்க சார், நீங்க சொல்லுங்க. இல்ல அவரு ஸ்ட்ரிக்ட்டெல்லாம் இல்ல, கூலா தான் ஹேண்டில் பண்றாரு. கூலானது அதே பயந்து சொல்றீங்க. வாய்ஸ் பிரேக் ஆயிடுச்சு. ஓகே, நீங்க வந்து எந்த பர்టిక్యులர் சீன், ஏதாவது ஒரு பர்టిక్యులர் சீன் பண்றப்போ உங்களுக்கே பயமா இருந்துச்சா? பிகாஸ் த்ரில்லர்ன்றப்போ சார் சொன்னாரு, நான் பண்ண இத்தனை படத்துல இப்படி ஒரு பயமா நான் வந்து அனுபவிச்சது இல்ல, இட் இஸ் ரியலி ஸ்கேரி அப்படின்ட்டு. சோ நீங்க இத ஒர்க் பண்ணப்போ ஏதாவது ஒரு ப்ராசஸ்ல கொஞ்சம் ஸ்கேரியா இருந்ததா? நிறைய ஷூட் வந்து ஷூட் டேஸ் வந்து நைட் ஷூட் இருக்கு. அதனால வந்து அந்த நைட் ஷூட்ல வந்து ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ், சுரன் சார் சொன்ன மாதிரி ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் அதெல்லாம் இருந்துச்சு. அந்த ஏரியாவே அப்படிதான் இருந்துச்சு. ஸோ அதனால எல்லாருக்கும் ஒரு சின்ன பயம் இருந்தது தான். ஓகே, உங்களோட பயம் இது. சார் உங்களோட பயம் என்ன? மைக்க கொடுத்து எங்கிட்ட பேச வச்சிருவாங்களோன்றதுதான் என்னோட பயமே. சார் பேசுங்க சார், நீங்க பேசுங்க. நான் என்ன பேசுறது? சாப்பிட்டீங்களா? சாப்பிட்டேன். என்ன சாப்பிட்டீங்க சார்? சார் ஒரு கேள்வி ஒண்ணு கேட்டுட்டு ஓரமான்னு தட் ஜம்ப் அந்த ஸ்கேர் இருக்கிற ஒரு போர்ஷன் இந்த ஃபிலிம் நீங்க ஷூட் பண்றப்போ நிறைய இருக்கு படத்துல. நிறைய சீன் அப்படிதான் இருக்கு. ஒவ்வொரு நாள் ஷூட் பண்ணும் போதுமே எங்களுக்கு அப்படிதான் இருக்கு. சரி, நீங்க அதை விட்டுருங்க. ஆர்டிஸ்ட்ல யார் உங்களுக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி, ரொம்ப கம்ஃபர்டபிள்? ஏன்னா இந்த ஏடிஸ்க்கு வந்து ஒண்ணு இருக்கு, சொன்னா அவங்க அந்த கேரமேல இருந்து இறங்கி வந்துருவாங்கப்பா, அவங்க ரொம்ப கஷ்டம் எல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. உங்களுக்கான கேள்வி இல்ல, பாஸ் பண்ணிடுங்க. சோ அந்த மாதிரி ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருந்து ரொம்ப ஈஸியா சில்லா ஹேண்டில் பண்ண ஆர்டிஸ்ட் யாரு? இல்ல எல்லாருமே சப்போர்ட்டிவான ஆர்டிஸ்ட் தான். யாரும் எல்லாம் சேஃப் பாலா போடாதீங்க, கட் அண்ட் ரைட்டா பேசி. இல்ல நிஜமாலே இந்த டீம் படத்துல வந்து எல்லாருமே வந்து சப்போர்ட்டிவான ஆர்டிஸ்ட் தான். ஏங்க இந்த மாதிரி டிப்ளமேட்டிக்கா நீங்க பேசலாம், தக்க சன்மானம் வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ் டீம் வழங்குறதா பேசிக்கிட்டாங்க வெளியில. இல்ல யாருமே அந்த மாதிரி ட்ரபிள் கொடுத்த மாதிரி எதுவும் இல்லை. ஏன்னா நான் தான் ஆர்டிஸ்ட் கோஆர்டினேட்டர். ஸோ அதனால கான்ஃபிடென்ட்டாவே சொல்ல யாரும் எந்த ட்ரபிள் கொடுக்கல. ஸோ ஃப்ரெண்ட்லியா தான் எல்லாமே இருந்தாங்க. ஓகே, அடிச்சு கேட்பாங்கடா சொல்லாதன்ற மாதிரி அண்ணன் கூப்பிட்டு வந்திருக்காப்ல நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ சோ மச் பாய்ஸ், ஆல் தி வெரி பெஸ்ட். இந்த படம் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு வின்னா இருக்க போது. இதே டீம் இன்னும் பிரம்மாண்டமா இன்னொரு மிகப்பெரிய படத்துல வந்து நம்ம மீட் பண்ண போறோம். ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் டு யூ. தேங்க்யூ சோ மச். இப்ப நான் மறுபடியும் சொல்லுவேன். சோ நீங்க இந்த படத்தை வந்து தியேட்டர்ல பார்க்கிறதுக்கு மூலமா all of us will get to do another film. So please do come to theaters on August 22 and watch the film. Thank you. A big round of applause கொடுத்துடலாம். ஒரு படத்துக்கு பின்னாடி ரொம்ப ஸ்வெட் அண்ட் டாயில் போட்டு ஒர்க் பண்ணலாம். இந்த மைக்கே வாங்க மாட்டீங்க, பின்னாடி அடிப்பாரு. அதுக்கு அப்புறமா யாராச்சும் சொல்லுங்க சார், நீங்க சொல்லுங்க. இல்ல அவரு ஸ்ட்ரிக்ட்டெல்லாம் இல்ல, கூலா தான் ஹேண்டில் பண்றாரு. கூலானது அதே பயந்து சொல்றீங்க. வாய்ஸ் பிரேக் ஆயிடுச்சு. ஓகே, நீங்க வந்து எந்த பர்టిక్యులர் சீன், ஏதாவது ஒரு பர்టిక్యులர் சீன் பண்றப்போ உங்களுக்கே பயமா இருந்துச்சா? பிகாஸ் த்ரில்லர்ன்றப்போ சார் சொன்னாரு, நான் பண்ண இத்தனை படத்துல இப்படி ஒரு பயமா நான் வந்து அனுபவிச்சது இல்ல, இட் இஸ் ரியலி ஸ்கேரி அப்படின்ட்டு. சோ நீங்க இத ஒர்க் பண்ணப்போ ஏதாவது ஒரு ப்ராசஸ்ல கொஞ்சம் ஸ்கேரியா இருந்ததா? நிறைய ஷூட் வந்து ஷூட் டேஸ் வந்து நைட் ஷூட் இருக்கு. அதனால வந்து அந்த நைட் ஷூட்ல வந்து
ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் சுரன் சார் சொன்ன மாதிரி ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் அதெல்லாம் இருந்துச்சு. அந்த ஏரியாவே அப்படிதான் இருந்துச்சு. ஸோ அதனால எல்லாருக்கும் ஒரு சின்ன பயம் இருந்தது தான். ஓகே, உங்களோட பயம் இது. சார் உங்களோட பயம் என்ன? மைக்க கொடுத்து எங்கிட்ட பேச வச்சிருவாங்களோன்றதுதான் என்னோட பயமே. சார் பேசுங்க சார், நீங்க பேசுங்க. நான் என்ன பேசுறது? சாப்பிட்டீங்களா? சாப்பிட்டேன். என்ன சாப்பிட்டீங்க சார்? சார் ஒரு கேள்வி ஒண்ணு கேட்டுட்டு ஓரமான்னு தட் ஜம்ப் அந்த ஸ்கேர் இருக்கிற ஒரு போர்ஷன் இந்த ஃபிலிம் நீங்க ஷூட் பண்றப்போ நிறைய இருக்கு படத்துல. நிறைய சீன் அப்படிதான் இருக்கு. ஒவ்வொரு நாள் ஷூட் பண்ணும் போதுமே எங்களுக்கு அப்படிதான் இருக்கு. சரி, நீங்க அதை விட்டுருங்க. ஆர்டிஸ்ட்ல யார் உங்களுக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி, ரொம்ப கம்ஃபர்டபிள்? ஏன்னா இந்த ஏடிஸ்க்கு வந்து ஒண்ணு இருக்கு, சொன்னா அவங்க வந்து கேரமேல இருந்து இறங்கி வந்துருவாங்கப்பா, அவங்க ரொம்ப கஷ்டம் எல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. உங்களுக்கான கேள்வி இல்ல, பாஸ் பண்ணிடுங்க. சோ அந்த மாதிரி ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருந்து ரொம்ப ஈஸியா சில்லா ஹேண்டில் பண்ண ஆர்டிஸ்ட் யாரு? இல்ல எல்லாருமே சப்போர்ட்டிவான ஆர்டிஸ்ட் தான். யாரும் எல்லாம் சேஃப் பாலா போடாதீங்க, கட் அண்ட் ரைட்டா பேசி. இல்ல நிஜமாலே இந்த டீம் படத்துல வந்து எல்லாருமே வந்து சப்போர்ட்டிவான ஆர்டிஸ்ட் தான். ஏங்க இந்த மாதிரி டிப்ளமேட்டிக்கா நீங்க பேசலாம், தக்க சன்மானம் வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ் டீம் வழங்குறதா பேசிக்கிட்டாங்க வெளியில. இல்ல யாருமே அந்த மாதிரி ட்ரபிள் கொடுத்த மாதிரி எதுவும் இல்லை. ஏன்னா நான் தான் ஆர்டிஸ்ட் கோஆர்டினேட்டர். ஸோ அதனால கான்ஃபிடென்ட்டாவே சொல்ல யாரும் எந்த ட்ரபிள் கொடுக்கல. ஸோ ஃப்ரெண்ட்லியா தான் எல்லாமே. ஓகே, அடிச்சு கேட்பாங்கடா சொல்லாதன்ற மாதிரி அண்ணன் கூப்பிட்டு வந்திருக்காப்ல நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ சோ மச் பாய்ஸ், ஆல் தி வெரி பெஸ்ட். இந்த படம் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு வின்னா இருக்க போது. இதே டீம் இன்னும் பிரம்மாண்டமா இன்னொரு மிகப்பெரிய படத்துல வந்து நம்ம மீட் பண்ண போறோம். ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் டு யூ. தேங்க்யூ சோ மச். இப்ப நான் மறுபடியும் சொல்லுவேன். தேங்க்யூ. ட்ரெய்லர் பிடிச்சிருந்ததா? இங்க எல்லாருமே இருக்கீங்க, குவைட்டா இருக்கீங்க. சில பேர் வந்து இங்க மாதிரி ஏதோ சப்போர்ட்டிவா இருக்கீங்க. பட் நான் எல்லாத்துக்கும் கேட்கிற ஒரே ஒரு விஷயம் தான், இந்த ட்ரெய்லர் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா படம் எந்த விதத்திலையும் ஒரு துளி கூட டிசப்பாயிண்ட் ஆகாது. நான் ஏன் படம்னு சொல்லல, சில படங்கள் வந்து மனசுல இருந்து சில விஷயங்கள் வந்து பேச வேண்டிய தருணம் தான் இந்த தருணம். இந்த மேடையும் அந்த மாதிரி ஒரு மேடை தான். இந்திரா வந்து என்னோட 7th ஃபிலிம். நான் 6 படம் பண்ணியிருக்கேன். இந்த 6 படத்துல ஏதாவது ஒரு படம் முடிச்சுட்டு வரும்போது ஒரு 3 டிபார்ட்மெண்ட் 4 டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு வேவ்லென்த்ல சிங்கோட இருப்போம். பட் இந்திரா மட்டும்தான் எனக்கு தெரிஞ்சு டே 1ல இருந்து நான் ஸ்கிரிப்ட் கேட்டதுல இருந்து சபரீஷ் வந்து நரேட் பண்ண அந்த செஷன் எனக்கு ஒன்னும் ஞாபகம் இருக்கு. நான் எஸ் சொன்ன தருணத்துல இருந்து இர்ஃபான் பிரதர் தான் அந்த ஸ்கிரிப்ட் எடுத்துட்டு வந்தாரு. அன்னைக்கு ஆரம்பிச்சது இந்த படம். அன்னையில இருந்து இன்னைக்கு வரைக்குமே எல்லாருமே ஒரு சிங்க்ல இருக்கிற ஒரு அபூர்வம் ஒரு பிலிமுக்கு அது நடக்கிறது. அது டைரக்டர் சபரீஷ்ல ஆரம்பிச்சு, அஜ்மல் மியூசிக் டைரக்டர்ல ஆரம்பிச்சு, ப்ரொடியூசர் இர்ஃபான் சார், ஜாஃபர் சார், எல்லாருமே. அதுக்கப்புறம் வந்து ஆர்டிஸ்டும் அந்த மாதிரி தான் அமைச்சது. மேரின் எஸ்பெஷலி, அவங்களுக்கு பாஷை தெரியாது, பட் இருந்தாலும் தமிழ்ல பட்டாசு தனுஷரோட ஒரு படம் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த படத்துக்குள்ள வரும்போது எனக்கு சில கன்சர்ன்ஸ் இருந்தது சபரீஷ்ட, எப்படி இந்த கேரக்டர் அவங்க எப்படி பண்ணிடுவாங்களா? ஏன்னா நான் தெலுங்கு படம் பார்த்திருக்கேன், தெலுங்குல அவங்க நிறைய படம் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க எப்படி சபரீஷ் இது புல் பண்ணிடுவாங்களா? இது ரொம்ப இன்டென்ஸான கேரக்டர், அவங்க பண்ணதே இல்லையே அப்படின்னு கேட்கும்போது, இல்ல ப்ரோ பண்ண வச்சிடலாம் அப்படின்னாரு. அண்ட் நான் நினைச்சு பார்க்கல, அவங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்கா அமைஞ்சிருக்கு இந்த படத்துல. அண்ட் அதுக்கப்புறம் கல்யாண் சார், அவர் வந்து நானும் சபரீஷும் அந்த கேரக்டர் யார் பண்ணலாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு, சபரீஷ் வந்து கல்யாண் மாஸ்டர் பண்ணா எப்படி இருக்கும்னு சொன்னாரு. எனக்கு கல்யாண் மாஸ்டர் வந்து ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட், என் தம்பிக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட். ஸோ அவங்ககிட்ட இருந்து நம்பர் வாங்கிட்டு ஐ பாஸ் த நம்பர் டு சபரீஷ் உடனே கல்யாண் மாஸ்டர்கிட்ட பேசி அகைன் ஹீ கேம் ஆன் போர்ட். அவர் வந்த உடனே அவர் கேரக்டர் அகைன் படத்தை ஒரு விதமா எலிவேட் பண்ணிருக்கு. அண்ட் தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ, டன் பிரில்லியன்ட் ஜாப் இந்த படத்துல. அண்ட் சுனில் சார் சொல்லவே வேண்டாம், அவர் எவ்வளவு படங்கள் பண்ணியிருக்காரு. அண்ட் நான் வந்து இந்த மேடையில இதை நான் சொல்லி ஆகணும். சார் வந்து தெலுங்குல ஒரு ஐ திங்க் அவர் பண்ணாத ரோல் கிடையாது, பண்ணாத கேரக்டர்ஸ் கிடையாது. ஆனா தமிழ்ல இந்த பர்டிகுலர் கேரக்டர் அவர் பண்ண விதம் இருக்குல்ல, கமர்ஷியலா ஆடியன்ஸ்க்கு என்ன பிடிக்கும், என்ன மாதிரி ஒரு எலிவேஷன் கொடுக்க முடியும்னு ரொம்ப அழகா பண்ணாரு. அண்ட் எனக்கு வந்து சுனில் சார் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். சார் ஐ ரியலி லவ் யூ, பிகாஸ் நான் வந்து ரஜினி சார் தான் வந்து
ரொம்ப ஹம்பிள், லைக் அவ்வளவு அச்சீவ் பண்ணி ரொம்ப ஹம்பிளான ஒரு பர்சன் வந்து ரஜினி சார் தான் எனக்கு அப்படி இருந்தது. பட் அதோட ஒரு ஸ்டெப் ஹம்பிளா இருக்க முடியும்னா அது சுனில் சார் தான். ஏன்னா எனக்கு வந்து இந்த படம் போஸ்டர், இந்த ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர், அந்த கிஸ் பண்ண போஸ்டர் கிடையாது, பட் அந்த இன்னொரு போஸ்டர், நான் அவரு இருக்கிற அந்த போஸ்டர் வந்து வெளியில இங்க மாதிரி எல்லா இடத்துலயுமே பேனர்ஸ் வந்து ரொம்ப அழகா ஜாஃபர் சார் பிளேஸ் பண்ணிருக்காரு. அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல அவர் பார்த்துட்டு எனக்கு கால் பண்ணாரு. கால் பண்ணும்போது, வசந்த் இப்பதான் நம்ம பேனர் பார்த்தேன், போஸ்டர் பார்த்தேன், எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு, இந்த போஸ்டர் உன்னோட ஷேர் பண்றது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் சொன்னேன், சார் நீங்க சந்தோஷப்படுறது எனக்கு பெருமையா இருக்கு சார், உங்களோட அந்த போஸ்டரை நான் ஷேர் பண்ணது நிஜமா சொல்றேன். அண்ட் அந்த அளவுக்கு ஒரு ஹம்பிளான பர்சன். அண்ட் அவரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் நான் உண்மையிலேயே சொல்றேன், வேற யார அந்த ரோல் பண்ணியிருந்தாலுமே அவர் அளவுக்கு பண்ணிருக்கே முடியாது. அதான் உண்மை. அது நீங்க படம் August 22 பார்க்கும் போது உங்களுக்கு தெரியும் நான் என்ன சொல்றேன்னு. அண்ட் அகெயின் ட்ரைடன்ட் ஆர்ட்ஸ் ரவி சார் வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் குள்ள வரும்போது ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வந்து ஒரு விதமான ஒரு புது எனர்ஜி, புது லைஃப் கொடுத்துருக்கீங்க சார் நீங்க. ஆக்சுவலி நாங்க வந்து ஒரு இடத்துல வந்து என்னதான் பண்ணலாம், எப்படிதான் இந்த படத்தை வந்து நம்ம வந்து பொசிஷன் பண்றது, எப்படிதான் இந்த படத்தை வந்து மக்கள்கிட்ட போய் சேர்ந்து அதை வந்து அவங்க பிலீவ் பண்ணோம். நம்ம பிலீவ் பண்றதோட அது ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் பிலீவ் பண்ணது ட்ரைடன்ட் ஆர்ட்ஸ் ரவி சார். அவர் உள்ள வந்த உடனே எல்லாத்துக்குமே ஒரு புது எனர்ஜி வந்தது, புது லைஃப் வந்தது. இந்த படம் இன்னைக்கு ஆடியன்ஸ் வந்து நம்புறாங்க, இந்த படம் நல்லா இருக்குன்னு ஒரு சின்ன நம்பிக்கை இன்னைக்கு இந்த இடத்துல மட்டும் இல்ல, இதுக்கப்புறம் வரப்போற மீடியா பிரஸ் நீங்க கேரி பண்ற ரிப்போர்ட்ஸ் இல்ல வந்து ஆரம்பிக்கிற இடம் வந்து அந்த பில்லர் சொல்லி போட்டது ட்ரைடன்ட் ஆர்ட்ஸ் ரவீந்திரன் சார். தேங்க்யூ சார், இட் மீன்ஸ் அ லாட் சார். நீங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் குள்ள வந்தது, ஓன் பண்ணது, இட்ஸ் ரியலி ஹார்ட் ஃபெல்ட் தேங்க்ஸ் சார். அண்ட் சஞ்சய் பிரதர்ட்ட நான் சொல்லி ஆகணும், அவர் வந்து ஆல்வேஸ் பீன் அ ஃப்ரெண்ட் அண்ட் வெல் விஷர். அண்ட் பேக் எண்ட்ல அவரும் ஒரு பெரிய சப்போர்ட் பண்ணிருக்காரு இந்த படம் ட்ரைடன்ட் சார் உள்ள போறதுக்கு. தேங்க்யூ சஞ்சய், மீன்ஸ் அ லாட், மீன்ஸ் யூ, ஐ மீன் லவ் யூ சோ மச் ஃபார் தட். அண்ட் இந்திரா வந்து எனக்கு என்ன மாதிரி ஒரு படம் அப்படின்னு சொல்லணும்னா, என் ஃபர்ஸ்ட் படம் தரமணி அப்படின்னு ஒரு படம் ராம் சார் கொடுத்தாரு. அதுல இன்ட்ரோடியூஸ் ஆகி இதுக்கப்புறம் ராக்கின்னு ஒரு படம் பண்ணேன், அஸ்வின்ஸ்னு ஒரு ஹாரர் பண்ணேன். ஒரு படமே ஒரு ஜானரா டிஃப்ரெண்டா பண்ணணும்னு எப்பவுமே நினைச்சது உண்டு. அது வந்து உங்களோட சப்போர்ட், உங்களோட லவ் தரமணியில கொடுத்தீங்க, ராக்கில கொடுத்தீங்க, அஸ்வின்ஸ் ஒரு ஹாரர் படம் பண்ணும்போது கொடுத்தீங்க. அதுல இருந்து தொடர்ந்து ஜெயிலர்னு ஒரு படம் பண்ணேன், அதுல ரொம்பவே லவ் பண்ணீங்க. ஆக்சுவலா அது வந்து நான் ஒரு ஸ்டேட் போனாலும் சரி, ஒரு கண்ட்ரி போனாலும் சரி, லவ் வாஸ் இம்மென்ஸ். அந்த விதத்துல இந்திரா வந்து இன்னொரு படம் என் லைஃப்ல, என் கெரியர்ல ஒரு முக்கியமான படம். அதே என் கெரியர்ல, என் லைஃப்ல ஒரு முக்கியமான படம் சொல்றேன்னா, சில படங்கள் மட்டும்தான் மனசுல தோணும் ஒரு ஆக்டருக்கு, இந்த படம் வந்து ஒரு ரொம்ப முக்கியமான படமா நம்ம லைஃப்ல இருக்கும் அப்படின்ட்டு. சோ என் கெரியர்ல தரமணி, ராக்கி எந்த அளவுக்கு எனக்கு பர்சனலா முக்கியமோ, இந்திரா வந்து ஆடியன்ஸ் மத்தியிலுமே ஒரு முக்கியமான படமா அமையும். ஏன்னா ஆல்வேஸ் த்ரில்லர் படங்கள் தமிழ் ஆடியன்ஸ் வந்து என்னைக்குமே கைவிட்டது கிடையாது. கடைசியா நம்ம வந்து ஒரு ரொம்ப அழகான ஒரு த்ரில்லர், இல்ல ரொம்ப பம்ப்டப்பான ஒரு த்ரில்லர் பார்த்தது வந்து ராட்சசன் அண்ட் போர்த்தொழில். இந்த 2 த்ரில்லர்ஸ்க்கு அப்புறம் தமிழ் சினிமால வந்து ஒரு கேப் இருந்திருக்கு. அந்த கேப் இந்த வருஷத்துல ஏன் படம்னு சொல்ல, இந்திரா வில் பி ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் த்ரில்லர் ஃபிலிம்ஸ் இன் தமிழ் சினிமா ரைட் நவ். இது வந்து நான் வந்து ஏதோ கான்பிடண்டா பேசல, நான் படம் பார்த்துட்டேன். எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்கு, உங்களுக்கு அந்த நம்பிக்கை கொடுக்கறதுக்கு மட்டும் இல்ல, நீங்க தியேட்டர்ல வந்து இந்த படத்தை பாருங்க. நான் எது நான் இந்த வருஷத்தோட பெஸ்ட் த்ரில்லர் ஃபிலிம் சொல்றேன்னு உங்களுக்கு தெரியும். இந்த படத்தோட டேட் August 22 ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது நிறைய பேர் நிறைய விதமான ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க. 22 வந்து வரீங்களே, 1 வீக் தான் இருக்கு கூலி வரதுக்கு, August 14 வரீங்க, ஐ மீன் August 14 கூலி வருது, 1 வீக் போதுமா, 8 days போதுமா உங்க படம் நிக்கிறதுக்கு அப்படின்ட்டு. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் August 14 கூலியும் வந்து பாருங்க. ஏன்னா ரஜினி சாரும் என்னோட அப்பா தான், ஐ ரியலி லவ் இம் சோ மச். அண்ட் 8 days கழிச்சு கூலி வருது, ஐ மீன் 8 days கழிச்சு இந்திரா வரும்போது நீங்களும் இந்திரா எல்லாருமே தியேட்டர்ல வந்து பாருங்க. ஏன்னா ஜெயிலருக்கு அப்புறம் ஒரு 8 days கேப்ல சாருக்கும் எனக்கும் ஒரு படம் வர்றது வந்து எனக்கு பெருமை. அண்ட் படங்களுக்கும் அது ஒரு நல்ல விஷயம். ஒரு பெரிய படம் வரும்போது ஒரு 8 நாள் கழிச்சு இந்திரா வரும்போது அந்த படம் வந்து ஆடியன்ஸ் நீங்க தியேட்டர்ல வந்து நீங்க பார்ப்பீங்கன்னு சொல்ற ஒரு நம்பிக்கை மட்டும்தான் என் மனசுல இருக்கு, என்னோட ஹார்ட்ல இருக்கு. அண்ட் கூலி பாருங்க, இந்திராவும் பாருங்க. அண்ட் எந்த விதத்துலயும் டிசப்பாயிண்ட் ஆகாது. இதெல்லாம் தாண்டி ஒரு படம் வந்து ஒருத்தவங்க வந்து எடுத்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதை வந்து மக்கள்கிட்ட சேர்க்கிற ஒரு தருணம் இருக்குல்ல,
அது வந்து ஒரு ஆக்டரா ஒரு படமே ஒரு மாதிரி பயமா இருக்கும். இந்த படம் எப்படி போய் ஆடியன்ஸ்ட போய் சேருமா, ஆடியன்ஸ்ட போய் கரெக்டான இந்த படத்தை பொசிஷன் பண்ணிட முடியுமா அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு. பட் இந்த ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது எனக்கு ஒரு நர்வஸ்னஸ் இருக்கும், எப்படியாவது இந்த படம் கரெக்டா பொசிஷன் ஆயிடும். பட் இந்திரா பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு அந்த ஒரு ப்ரெஷர் இல்ல, அந்த ஒரு நர்வஸ்னஸும் இல்ல. ஏன்னா ஜாஃபர் சார், தேங்க்யூ சார். நீங்க வந்து பண்ற விதம் எனக்கு தெரிஞ்சு எந்த ப்ரொடியூசருமே இந்த எஃபோர்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா அது ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்ல. ஏன்னா அவர் இந்த ப்ராஜெக்ட லவ் பண்ற விதம் இருக்குல்ல, அது சினிமாவை லவ் பண்றாரு. சினிமாக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு. அவர்கிட்ட நான் வந்து கம்மியா தான் இன்ட்ராக்ட் பண்ணிருக்கேன். பட் அவர் சொல்லும் போது சொல்ல ஏதாவது நான் பண்ணணும், சினிமாக்கு ஏதாவது பண்ணணும், ஐ ரியலி லவ் திஸ் சோ மச் அப்படின்னு. தேங்க்யூ சார். ஐ மீன் இட் ரியலி மீன்ஸ் அ லாட். இந்த படம் யாருக்காக ஜெயிக்கிறதோ இல்லையோ, உங்களுக்காக கண்டிப்பா அந்த படம் ஜெயிக்கணும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன். தேங்க்யூ சார். ஐ மீன் நீங்க நிறைய படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும், நிறைய பேருக்கு இன்னும் நிறைய லைஃப் தரணும். அது எல்லாத்துக்குமே உங்க மனசு தான் காரணம், அது எனக்கு தெரியும். அண்ட் தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ சோ மச். இந்த படம் சபரிஷ் மாதிரி நிறைய டைரக்டர்ஸ்க்கு நான் ஒர்க் பண்ண டைரக்டர்ஸ் வந்து புது டைரக்டர்ஸ் வந்து அருண் மாதீஸ்வரன், ராக்கி, தருண் தேஜா, அஸ்வின்ஸ். அதுக்கப்புறம் ஒரு ரொம்ப தமிழ் சினிமாவுக்கு ரொம்ப முக்கியமான டைரக்டர் சபரிஷ். அதுல வந்து நான் இன்னைக்கு சொல்றேன் இந்த ஸ்டேஜ்ல, நான் வந்து எதுவும் எக்ஸாஜரேட் பண்ணல. அடுத்த இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகி ஒரு 1 வீக்கோ 10 டேஸ்லயோ அவர் தனுஷ் சாருக்கே படம் பண்ணுவாரு. அந்த மாதிரிதான் எனக்கு தோணுது. எப்படி அருண் வந்து ராக்கி முடிச்சுட்டு கேப்டன் மில்லர் பண்றாரோ, இந்த தருணத்துல நான் சொல்றேன் அதுக்கான எல்லா பொட்டன்ஷியலும் இருக்கிற ஒரு டைரக்டர். அண்ட் ஏன்னா அந்த படம் அந்த மாதிரி வந்திருக்கு. இந்திரா கம் அவுட் சோ பியூட்டிஃபுல்லி. பிரஸ் அண்ட் மீடியா, இது வந்து உங்க படம். நான் வந்து ராக்கிக்கோ அஸ்வின்ஸோ சொன்னோம், இந்த படம் நீங்க தியேட்டர் வரும்போதுக்கு முன்னாடி வில் ஷோ யூ பிரஸ் ஷோ. இந்த படம் நான் பர்சனலா கேட்டுக்கிறேன், நிறைய பேர்த்தோட லைஃப் இருக்கு, ஒரு நல்ல படம் கொடுத்துருக்கோம். இது உங்க படமா எடுத்து நீங்க ஓன் பண்ணி இந்த படத்தை எல்லா ஆடியன்ஸ்க்கு போய் சேர்த்து விடுவீங்கன்னு நம்புறேன். தேங்க்யூ சோ மச். தேங்க்யூ டு எவ்ரி ஒன். அதாவது சுனில் சார் சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர், செகண்ட் ஃப்ளோர், தேர்ட் ஃப்ளோர், கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் எல்லாத்துக்குமே தேங்க்யூ. Thank you so much, sir. I think ஒரு heartfelt conversation இருந்தது. Nothing felt exaggerated. இங்க தோணுனதை பேசியிருக்கீங்க. This film will truly be a good success. And in fact, மொத்த டீமோட ஒரு பெரிய எலிவேஷனா இருக்க போகுது. All the very best. Thank you once again. Thank you. Lovely to have you here. Beautiful host பண்றீங்க. Thank you. நான் பயந்துட்டு இந்த யார் வந்து ஹோஸ்ட் பண்ண போறாங்க, அது ரொம்ப முக்கியம். இவ்வளவு பெரிய கிரௌட இவ்வளவு நேரம் ஹோல்ட் பண்றது ரொம்ப முக்கியம். அது உங்களோட சிறப்பா யாரும் பண்ண முடியாது. Thank you so much. Thank you. Means a lot. Thank you, sir. Yes. சார், இர்ஃபான் பிரதர், நான் உங்க பேரை சொன்னேன்ல, நான் நம்புறேன். ஒருவேளை நான் சொல்லல அப்படின்னா, நான் சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன். சபரிஷ் ஸ்கிரிப்ட் வந்துட்டு இருக்கும்போது இர்ஃபான் பிரதர் தான் அந்த ஸ்கிரிப்ட் எனக்கு எடுத்துட்டு வந்தாரு. அகைன் அதாவது ஜாஃபர் சார் எந்த அளவுக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட்ல இருக்காரோ, இர்ஃபான் பிரதரும் வந்து எனக்கு பர்சனலா தரமணில இருந்து அவர் பழக்கம். யுவன் சாரோட இருந்திருக்காரு, பியார் பிரேமா காதல்னு ஒரு படம் பண்ணிருக்காரு. அதுல இருந்து வெளியில வந்து அவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ற ஃபர்ஸ்ட் பிலிம். அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் இர்ஃபான் ப்ரோ, பிகாஸ் நீங்க உங்களாலதான் அந்த ஸ்கிரிப்ட் எனக்கு வந்தது. ஐ நோ அவர் சபரிஷ் வந்து எழுதும் போது என்ன மைண்ட்ல வச்சுதான் எழுதுனான்னு சொன்னாரு, பட் நீங்க எடுத்துட்டு வந்தீங்க, அதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஏன்னா நல்ல படங்கள் ஒரு நல்ல ஆர்டிஸ்ட்க்கு அமையறது இல்ல அவ்வளவு ஈஸியா. அது நானும் எந்த படமும் தேடி போனதும் இல்ல, வர படங்கள் தான் நான் பண்றேன், அதுல எது பெஸ்டோ நான் பண்றேன். பட் இந்திரா, இந்த படம் எனக்கு வந்ததுக்கு மிகப்பெரிய காரணம் நீங்க, அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். எல்லாருக்கும் வந்த அனைவருக்கும், பிரஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபேமிலிஸ் எல்லாருக்கும், வால்ல இருக்க எல்லாருக்குமே தேங்க்யூ. சொல்லுங்க சார். என்ன சார் நான் கேள்வி கேட்கவா? சொல்லுவோம். ஓகே, நீங்க கேக்குறத பார்த்தா எனக்கு பயமா இருக்கு. பட் இட்ஸ் ஓகே. இந்த படத்தை தியேட்டர்ல இருந்து பார்த்துட்டு வெளியில வரப்போ ஆடியன்ஸ் எந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல்ல வரணும்னு நீங்க எதிர்பார்க்கறீங்க? இல்ல, ஒரு ஆக்சுவலா இந்த படம் கமிட் பண்ணும் போது வெட்னஸ்டே வந்தாரு இர்ஃபான் மாலிக்கும் டைரக்டரும் வந்து படம் சொல்லிட்டு போனாங்க. நான் ஒரு 2 டேஸ்ல கூப்பிடுறேன், ஆஸ் யூஷுவல். இப்போ ஒரு ப்ரொடியூசர் தாட் ஒன்று இருக்குல்ல, ஒரு 2 டேஸ்ல கூப்பிடுறேன், நான் உங்களுக்கு ஆஃப்டர் ஜும்மா சட்டீஸ் நான் ஃப்ரைடேக்கு அப்புறம் கூப்பிடுறேன். ஃப்ரைடே இன்ஃபார்ம் பண்ணி சாட்டர்டே சைன் பண்ணி நெக்ஸ்ட் ஃப்ரைடே ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். அப்படிதான் இந்த படம் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அந்த படத்தோடைய கான்ஃபிடன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் புள்ளி வந்து ஒன்லி 1 வீக் தான் இதோட ஸ்டார்டிங் ப்ராசஸ். வந்து இந்த படத்தோடைய இம்பாக்ட் வந்து எனக்கு அவ்வளோ, நமக்கு ஒரு சில படங்கள் பிடிக்கும் தான். இப்போ நம்ம கம்பெனிக்கு இந்த ஒரு படம் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம டைரக்டராகவும் சரி, நம்ம பார்ட்னர் இர்ஃபான் மாலிக் சரி, ஆக்டர்ஸ், ஹீரோ, ஹீரோயின், கல்யாண் மாஸ்டர், சுனில் சார், ராஜகௌர் சார், எல்லாருக்குமே அந்த டீமோட தான் என்கிட்ட இந்த ப்ரொபோசல். ஆக்சுவலாக இந்த ப்ரொபோசல் ஆல்மோஸ்ட் ஓரளவுக்கு ஃபைனலைஸ் பண்ணிட்டு
வரும்போது நான் பார்த்தேன். எனக்கு அதுல ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல், ஓகே இந்த படம் கண்டிப்பா பண்றோம், அதுவும் நம்ம கம்பெனில பண்ணியே ஆகணும்னு சொல்லி 1 வீக்ல முடிவு எடுத்துட்டு நடந்த ஒரு விஷயம். அதுல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்குமே இது எப்படி சொல்றது, இந்த பாகுபலியில பிரபாஸ் சார் தூக்கிட்டு ஒரு சிலையை தூக்கிட்டு நடப்பார் தெரியுமா, அந்த மாதிரி நடந்துட்டு தான் இருக்கும். ஆனா உண்மையிலே அது சந்தோஷமா இருக்கு, எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. பரவாயில்ல. அது எப்படின்னா இப்ப சபரி அஜ்மல்லாம் வந்து என் தம்பி மாதிரி. ஆக்சுவலா அது எப்படின்னா நேற்று நைட் 2:30 மணி வரைக்கும் இந்த மால்ல இருந்தோம். காலையில திரும்பி ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு 20 hours ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். லாஸ்ட் 2 months 3 months வந்து மேக்ஸிமம் 18 hours ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். அது எப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்டடா தான். அது எப்படி சொல்றது, டெய்லி 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 நாங்க பேச ஒரு விஷயம் எப்படி சொல்றது, படம் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் எப்படி சொல்றது, படம் கொண்டு வந்து சேர்க்கறது தான் ரொம்ப கடினமான வேலையா இருக்கு. கடினமான வேலை என்னன்னா படம் எடுக்கிறது. இப்ப எப்படின்னா ஒரு 4 ஸ்டேஜ், இப்ப கேண்டி கிரஷ் விளையாடுற மாதிரி 4 ஸ்டேஜ் இருக்கு. இந்த 4வது ஸ்டேஜ் தான் ரொம்ப ஒரு டஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ். இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல தெரியாது எனக்கு, அதான் இதுல ஒரு ஆச்சரியம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்லேயே தெரிஞ்சிருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா கொஞ்சம் எப்படி சொல்ல பர்ஃபார்ம் பண்ணிருப்போம்னு வச்சுக்கோங்க. நாங்களும் ஒரு பர்ஃபார்மர் தான் ஆக்சுவலா. 4வது ஸ்டேஜ் வரும்போது எனக்கு நமக்கு என்ன டெய்லி ஒரு டாஸ்க் இருக்குது, ரொம்ப பிடிச்ச ஆள் நான். அது எப்படின்னா டெய்லி ஒரு டாஸ்க் இருக்கும்போது அதுல இருந்து நம்ம என்ன கத்துக்கிறோம், வாழ்க்கைன்றது லேர்னிங். டெய்லி இன்னைக்கு என்ன கத்துக்கிறோம், நாளைக்கு என்ன கத்துக்கிறோம், நாளை மறுநாள் என்ன கத்துக்கிறோம், அதுல இருந்து டிராவல் நம்ம பண்ணி இப்போ இவ்வளவு தூரத்துக்கு வந்திருக்கோம். இன்ஷா அல்லாஹ் கூடிய விரைவில் கம்மிங் 22nd படம் ரிலீஸ் இன்ஷா அல்லாஹ். பாருங்க வேற என்ன ஆடியன்ஸ்க்கு நான் ஒரு அஷூரன்ஸ் கொடுக்குறேன், நீங்க கொடுத்த காசுக்கு நாங்க ஏமாத்த மாட்டோம், ஓகேங்களா? அவ்வளவுதான் எங்களால் அஷூரன்ஸ் கொடுக்க முடியும். நாங்க வந்து பிரம்மாண்ட படம் சொல்ல முடியாது, ஆனா இந்த படம் நீங்க பார்த்தே ஆக வேண்டிய கூடிய இடத்துக்கு உங்களை நாங்க தள்ளுவோம், நீங்க பார்ப்பீங்க, பார்த்தே ஆகணுன்ற மாதிரி அந்த இடத்துக்கு நாங்க கொண்டு வந்து சேர்த்துருவோம். அந்த அளவுக்கு நாங்க வந்து இந்த பொருளை வந்து மார்க்கெட்டிங் இல்ல, இந்த பொருளுடைய வேல்யூ எங்களுக்கு தெரியும். அதை கொண்டு வந்து சேர்த்தா நீங்க அதை பார்த்துட்டு பதில் சொல்லுங்க. எப்பயுமே எப்படின்னா ஒரு நல்ல படம் எடுக்கிற ஸ்டேஜோட எடுத்து கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் நாங்க நல்லபடியா பண்ணியிருக்கோம். அதனால நீங்க கண்டிப்பா இந்த படத்தை ஆகஸ்ட் 22 இந்த படத்தை நல்லபடியா தியேட்டர்ல வந்து பாருங்க. 100% அஷ்யூர் நல்ல படம் எடுத்திருக்கோம். அவ்வளவுதான். எங்க கம்பெனில ஒரு நல்ல படம் எடுத்திருக்கோம். நானும் என் பார்ட்னர் இர்ஃபான் மாலிக்கும் சேர்ந்து. அவர் வந்து அதிகமா பேச மாட்டாரு. இப்ப ட்ரைடன் ஷார்ட்ஸ் ரவீந்திரன் சார் இருக்காரு. அவர் வரும்போது நான் வந்தோன்னு பேசினேன், பிரதர் இந்த படம் நம்ம பண்றோம், பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன்ல இப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணி அவருடைய வைப்ரேஷன் இன்னும் எங்களுக்கு கொஞ்சம் நிறைய சப்போர்ட் பண்ணுச்சு. நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவர்கிட்ட இருந்து இப்போ லாஸ்ட் 20 years உள்ள எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எங்களுக்கு என்ன ஒரு 2 monthsல என்ன சொல்றது இன்புட் பண்ணார். அது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. டெய்லி சினிமால இவ்வளவு விஷயம் இருக்கான்றது நம்ம படம் பண்ணும் போது இதெல்லாம் தெரியாது. உண்மை இதுதான். நாங்களும் ஃப்ரெஷ் அட்மிஷன் தான். அது இப்போ 2nd year 3rd year படிக்கிறோம்னு நினைக்கிறோம். 4th year முடிக்கும்போது கம்ப்ளீட் ஆயிரும் இன்ஷா அல்லாஹ். இந்த படம் பண்றதுக்குள்ள அவ்வளவு அனுபவம் உங்களுக்கு வந்து வந்திருக்கு. அதாவது ஒண்ணு சொல்லுவாங்க, காதல்ல வந்து வலி கூட சுகமானது அப்படின்னு. சோ அந்த பாகுபலி கல்லு மாதிரி அவ்வளவு பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நீங்க தூக்கிட்டு போனாலும் ஐ திங்க் யூ என்ஜாய்ட் தி என்டையர் ப்ராசஸ். ரொம்ப சந்தோஷமா ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு ஒரு திருப்தியோட இன்னைக்கு உட்கார்ந்துருக்கீங்க. படம் ஆல்ரெடி பாத்துட்டீங்கன்னு சொன்னீங்க. படம் நான் வந்து எப்படி சொல்றது, எடிட்டிங் கம்ப்ளீட் பண்ணி ஃப்ரெஷ் வெர்ஷன்ல பார்த்தேன். அது எந்த வெர்ஷன் எனக்கு சொல்ல தெரியல. ஆக்சுவலா நம்ம ஒரு வெர்ஷன் பார்த்தோம். என்ன தம்பி, எடிட் வெர்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் வெர்ஷனே பார்த்தேன். அன்னைக்கே சொன்னேன், தம்பி இந்த ஒர்க்கை எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்கிறோம் மட்டும் நீ பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் சொன்னேன். அந்த வேலையை நான் செய்யறேன், நம்புறேன், மக்களும் நம்புறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். சரிங்களா? அதே மாதிரி இப்ப டேரக்டர்லாம் நமக்கு தம்பி மாதிரி. இந்த டேரக்டர்ல எந்த டேரக்டரும் எங்க கம்பெனில வேலை பார்த்து எந்த ஒர்க் பண்ண எல்லா டேரக்டருமே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஃபேமிலி தான். இங்க இருக்கிறவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் மாதிரி தான். அதனால டேரக்டரோட எஃபெக்டும் சரி, மியூசிக் டேரக்டரோட எஃபெக்டும், ஹீரோ அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்காங்க. நாங்க வந்து நீங்க எல்லார்ட்டையும் இந்த கேள்வி கேட்டீங்க, உங்களுக்கு யார் டஃபஸ்ட்னு. நான் சொல்லுவேன் டஃபஸ்ட் கிடையாது, அவர் பெஸ்ட். ஆக்சுவலா எப்படி சொல்றேன்னா, ஹீரோவை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நாங்க எந்த அளவுக்கு ஒரு விஷயத்த கொண்டு போய் சேர்க்கணும் இருக்கோம், எங்களோட கூட நின்று அந்த அளவுக்கு வேலை பார்க்குறேன். எனக்கு தெரியல, நான் இன்னும் அந்த அளவுக்கு சினிமாக்குள்ள நிறைய விஷயம் தெரியுமா இல்லை. ஆனா என்ன சொல்றது, இவ்வளோ ஹீரோ இறங்கி வேலை பார்க்கறது இந்த படத்துல எனக்கு நான் பார்த்துருக்கேன், நல்லா பார்க்குறேன். அல்ஹம்துலில்லாஹ், தேங்க்யூ. ஹீரோயின் வந்து அது எப்படின்னா, நாங்க ஒரு எப்படி ப்ரொமோஷன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கீங்கன்னா, நாங்க ஒரு செகண்ட்னா அடுத்த செகண்ட் அவங்களோட ஆக்டிவேஷன் இருக்கு. இவ்வளவு ஃபாஸ்டாலாம் எல்லாமே நான் எப்படின்னா எல்லாத்தையுமே பார்க்கக்கூடிய ஆள். எப்படின்னா யார் எத்தனை மணிக்கு டேக் பண்றாங்க, எத்தனை மணிக்கு நம்ம போஸ்ட் போடுறோம், அந்த போஸ்ட் எத்தனை பேர் கேரி பண்றாங்க, எத்தனை பேர் ஃபார்வர்ட் பண்ணோம், அந்த அளவுக்கு அதுல நம்ம இல்லை இந்த டெடிகேஷனா வேலை பார்க்கணும். அந்த அளவுக்கு நம்ம டீம் வந்து ஃபயரான டீம். நாங்களும் ஃபயரான ஆள் தான். சரிங்களா? எதற்கும் துணிந்தவன் தான். சூப்பர் சார். ஆக்சுவலி எல்லாருமே அவ்வளவு ஒரு கான்பிடென்ட்டோட இங்க இருக்கிறீங்க.
சூப்பர் டூப்பர் ஹிட்டோட சக்சஸ் மீட்ல மீட் பண்ணுவோம் இன்ஷா அல்லாஹ் மிக விரைவில். ஓகே சார், thank you so much. thanks for all. Thank you for accompanying him on stage. Thank you. கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பீப்புள் மீடியா எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுங்க. நிறைய விஷயம் எப்படி சொல்றது, நீங்க எல்லாம் இருந்தாதான் இந்த படம் கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும். நாங்க எந்த அளவுக்கு ப்ரொமோட் பண்ணாலும் நீங்க இல்லாம எதுவுமே சாத்தியம் கிடையாது. ஓகேங்களா? அதனால இங்க மீடியா, ப்ரெஸ் பீப்புள், உங்க ஆடியன்ஸ் பாருங்க, நீங்க படம் பாருங்க. நல்ல படம் தான் எடுத்திருக்கோம். நீங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்க. இது என்னோட ரிக்வெஸ்ட். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆல். லவ் யூ. Thank you so much. தேங்க்யூ. நாங்க வந்து இது ஒரு நான் இப்ப என்ன சொல்றது, நீங்க வந்த ஒரு நிகழ்வு சொல்றோம். நேத்து நைட்டு வந்துதான் இந்த நிகழ்வு. ஆக்சுவலா ஆல்ரெடி நாங்க நிறைய விஷயம் பேசிட்டு இருக்கும்போது எங்களுக்கு ஃபயரான இந்த இடத்த வந்து ஹோல்ட் பண்றதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும்னு சொல்லி நேத்து ஆல்ரெடி இன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க. நான் தான் சொன்னேன் அவங்க ஃபயரா இந்த இடத்த ஹோல்ட் பண்ணுவாங்கன்ற சந்தோஷத்தோட. ஃபயரா இல்லனால ஒரு சின்ன கற்பூரமாற அழவாச்சு. ஃபயரோட கற்பூரம் இல்லாம ஃபயரே வராதுங்க. எப்படிங்க சாத்தியம்? ஓகேங்க, கரெக்ட். அதனால நீங்க வந்து இந்த இடத்தை இவ்வளவு ஒரு நாள் சந்தோஷமா வச்சிருந்தது. தேங்க்யூ so much. ஓகே, இதே சந்தோஷத்துல ஒரு சூப்பரான பாட்டு கேட்டு. As a token of gratitude, the producers are felicitating the cast and crew with a bouquet. Photographers, ready? Photographers kindly settle down. இப்போ இசை தட்டு வெளியிடுவாங்க. படக்குழுவினர் இணைந்து இசை தட்டை வெளியிடுகிறார்கள். ஒரு நல்ல கைத்தட்டல் கொடுக்கலாம் as we unwind the audio label of the film Indra. கேட்கும் இலையாகவே என் நெஞ்சம் தலையாட்டுது. ஒரு நல்ல கைத்தட்டல் கொடுக்கலாம் as we unwind the trailer and audio cassette of the film Indra. எந்தன் வழிவாசம் துணையாகுது. ஓ ஆயிரத்து நோயின் என்பது சம்மதிச்சே